Standard 10th Subject Science and Technology Part 2 Unit 3 Life Processes in Living Organism Part 2. Students, in previous video we saw about the sexual reproduction in human beings. So there are two types of two male and female reproductive systems are there. We saw about the structure of the male reproductive system and as well as the structure of the female reproductive system. So after that we saw about the menstruation cycle, how that the menstruation cycle takes place, and what are the repeated changes occurs in a reproductive system of the female. Okay, now today's video we are going to learn about the reproduction and modern technology. Reproduction and modern technology. About that. Okay, so see here, many couples cannot have their own children due to some reasons. So in case of the women, ते कुठले रिझन्स असतात बघा, काही कारणामुळे बरेचसे जे कपल्स असतात तर त्यांना स्वतःचे चिल्ड्रन्स नसतात. तर कुठले वुमेन्समध्ये कोणत्या टाईपमध्ये हे रिझन्स असतात आणि मेल्समध्ये कुठले रिझन्स असतात. सो सी हियर, वुमेन्स, in case of the women, irregularity in the menstruation cycle. तर menstruation cycle irregular असते. Difficulties in oocyte production, म्हणजे जो ओव्हम फॉर्मेशन आहे फिमेल गॅमेटचं फॉर्मेशन, सो दॅट देर इज some type of a difficulty takes place, or the obstacles in the oviduct. ओविडक्ट जे आहे तर त्याच्यामध्ये काही अडथळा, choking of the oviduct, so that may be occurs. Difficulties in the implantation in the uterus and many other reasons are responsible for this type of responsible for that couples do not have their own child. म्हणजे वुमेन्समध्ये बघा काय होतं की युटेरसमध्ये काही वेळेस काय होतं, इम्प्लांटेशन जे आहे एम्ब्रिओचं इम्प्लांटेशन, म्हणजे सेटलिंग ऑफ द एम्ब्रिओ इन द युटेरस, सो त्याच्यामध्ये काही डिफिकल्टीज येऊ शकतात किंवा अशा प्रकारचे काही अदर रिझन्स पण आहेत. तर त्याच्यामुळे त्या कपल्सना का होऊ शकत नाही, त्यांचे ओन चिल्ड्रन्स होऊ शकत नाही. सो ऑल दीज आर द reasons that are the present in the women. In males, see here, absence of the sperms in the semen. Semen जे आहे तर त्याच्यामध्ये स्पर्म्स जे आहेत तर ते काय असतात, त्यांचा अब्सेन्स म्हणजे ते नसतातच, स्पर्म्स अब्सेंट असतात. स्लो मुवमेंट ऑफ द स्पर्म्स, स्पर्म्सना फ्लॅजेला असतं, टेल असतं. विथ द हेल्प ऑफ दॅट फ्लॅजेला दे ट्रॅव्हल्स फ्रॉम वजाना टू युटेरस अँड युटेरस टू द ओव्हिडक्ट. सो धीस ट्रॅव्हलिंग जे आहे, हे जे ट्रॅव्हलिंग होत असतं त्यांची जी मुवमेंट असते तर ती स्लो होते, म्हणजे विदिन दॅट पिरियड दे कॅनॉट रीच टू द ओव्हिडक्ट. देन सी ॲनॉमॅलिटीज इन द स्पर्म्स, जे ॲक्च्युली जे स्ट्रक्चर आहे स्पर्म्सचं तर ते काय होतं, चेंज होतं आणि त्याच्यामुळे पण काय होतं, that are fail in the having their own child. So all these are the reasons which are present in the males. Due to all these reasons in the women and men, these couples do not have their own child. So but now with the help of the modern medical technique or advanced medical technique like the IVF, then surrogacy, sperm bank, all these, due to these all techniques, childless couples have their childs. जे ज्यांना मुलं नसतात तर त्यांना आता त्यांचे स्वतःची मुलं असू शकतात. सो याच्यामध्ये फर्स्ट जे आहे इन विट्रो फर्टिलायझेशन. सो हियर व्हॉट इज दॅट इन विट्रो फर्टिलायझेशन. सो फर्स्ट वन इज फर्स्ट टेक्निक in the modern technology. First technique is a in vitro
fertilization. In vitro fertilization, that is IVF. So here I, V and F, all these are the initials of this technology. IVF technology असायला म्हटलं जातं. See here, in this technique, या टेक्निक मध्ये काय होतं बघा, fertilization is brought about in the test tube and the embryo is formed, that is implanted in the uterus of the woman at a appropriate time. इथे या टेक्निक मध्ये काय केलं जातं बघा, फर्टिलायझेशनची जी प्रोसेस आहे जी वुमेन मध्ये इंटरनली होत असते, तर इथे यामध्ये काय होतं बघा की ही जी फर्टिलायझेशनची प्रोसेस आहे तर ती म्हणजे मेल अँड फिमेल गॅमेट युनियन ऑफ दीज टू गॅमेट्स, सो दॅट इज ब्रॉट इन द टेस्ट ट्यूब. ही टेस्ट ट्यूबमध्ये तयार करण्यात येते आणि त्याच्यापासून जो एम्ब्रियो तयार होतो, सो दॅट एम्ब्रियो इज इम्प्लांटेड इन द युटेरस ऑफ द वुमेन. ते वुमेनच्या युटेरसमध्ये त्याला इम्प्लांट केलं जातं ॲप्रोप्रिएट टाईममध्ये, म्हणजे जेव्हा योग्य अशी वेळ येते तेव्हा. सी हियर, IVF टेक्निक इज यूज्ड टू हॅव्हिंग चाइल्ड इन केस ऑफ दोज चाइल्डलेस कपल्स हू हॅव प्रॉब्लेम्स. आता ही टेक्निक जी आहे तर ती कुणासाठी उपयोगी पडते, अशा कपल्ससाठी ज्यांच्यामध्ये काय होतं बघा, स्पर्म काउंट कमी असतो, म्हणजे लेस स्पर्म काउंट असतो, सिमेनमध्ये नंबर ऑफ स्पर्म्स कमी प्रमाणात असतात, और देर इज अ ऑब्स्टॅकल इन ओव्हिडक्ट इन वुमेन. वुमेनमध्ये ओव्हिडक्ट जे आहे तर त्याच्यामध्ये काही अडथळे असतील, अशा वेळेस IVF टेक्निक इज व्हेरी इसे और इट इज अ व्हेरी नेसेसरी और इसेन्शियल म्हणू शकतो आपण, और ही काय होते उपयोगी पडणारी अशी आहे. देन सी सेकंड वन इज अ सरोगसी. तर ही सरोगेसी काय पहा, ही टेक्निक जी आहे सरोगेसी जी आहे तर याच्यामध्ये सरोगेसी याच्याबद्दल तुम्ही थोडंफार ऐकलं असालच. सम वुमेन हॅव प्रॉब्लेम्स इन द इम्प्लांटेशन ऑफ द एम्ब्रियो इन द युटेरस. काही वेळेस काय होतं बा, काही वुमेन्समध्ये युटेरसमध्ये एम्ब्रियोचं इम्प्लांटेशन म्हणजे सेटलिंग ऑफ द एम्ब्रियो इन द युटेरस, सो दॅट इज नॉट अ पॉसिबल. सो as such women can take the help of a modern immediate technology. मग अशा काही वुमेन जे आहेत ज्यांच्यामध्ये युटेरसमध्ये गावामध्ये एम्ब्रियो सेटल होऊ शकत नाही, सो दॅट वुमेन कॅन टेक हेल्प ऑफ द मॉडर्न टेक्निक दॅट इज कॉल्ड ॲज अ सेरोगेसी. याच्यामध्ये असे वुमेन जे आहेत तर या सेरोगेसी ही जी टेक्निक आहे तर त्या टेक्निकचा ते काय करू शकतात, हेल्प घेऊ शकतात. सो हियर इन दिस टेक्निक, आता या टेक्निकमध्ये काय होतं बघा, oocyte is collected from the ovary of the woman that having the problem in the implantation in the uterus. काय करतात बघा या टेक्निकमध्ये, जो oocyte जो तयार झालेला आहे वुमेनच्या ओव्हरीमध्ये तर तो काय केला जातो, दॅट इज कलेक्टेड. तो काय केला जातो, कलेक्ट केला जातो फ्रॉम द वुमेन विच हॅव प्रॉब्लेम्स इन द इम्प्लांटेशन ऑफ द युटेरस. आता हे कोणीही करू शकत नाही, ज्यांच्यामध्ये युटेरसमध्ये एम्ब्रियोचं इम्प्लांटेशन होऊ शकत नाही, अशा वुमेन्समध्ये अशी ही जी टेक्निक आहे तर ती युजफुल ठरू शकते. यावेळेस काय होतं बघा, वुमेनमधल्या ओव्हरीमधला त्या वुमेनच्या ओव्हरीतला oocyte जो आहे तर तो काय केला जातो, कलेक्ट केला जातो, अँड दॅट oocyte इज फर्टिलाइज्ड इन द टेस्ट ट्यूब विथ द हेल्प ऑफ द स्पर्म्स कलेक्टेड फ्रॉम द मेन्स, अँड दॅट इज द फर्टिलायझेशन टेक्स प्लेस इन द टेस्ट ट्यूब. आता हे काय केलं जातं बघा, वुमेन्समधून oocyte कलेक्ट केलं जातात आणि मेन्समधून काय होतं, स्पर्म्स कलेक्ट केले जातात. त्याचं जे फर्टिलायझेशन आहे तर ते टेस्ट ट्यूबमध्ये घडवून आणलं जातं, अँड दिस दॅट oocyte इज फर्टिलाइज्ड फ्रॉम द इन द टेस्ट ट्यूब with the help of the sperms which are collected from
her husband. So the embryo which is formed from such a fertilization, so that is implanted in the uterus of some other woman which having the normal uterus. आता बघा इथे काय केलं, या टेक्निकपेक्षा ही टेक्निक वेगळी आहे का. इथे पण काय केलं, टेस्ट ट्यूबमध्ये एम्ब्रियो काय केलेला आहे, फर्टिलायझेशन करून तयार झालेलं आहे. मात्र याचं जे एम्ब्रियोचं इम्प्लांटेशन आहे ते मात्र काय होणार, आता अदर वुमेनच्या युटेरसमध्ये त्याचं इम्प्लांटेशन होणार आहे विच हॅव नॉर्मल युटेरस. जिच्यामध्ये काय आहे, नॉर्मल युटेरस आहे तिच्यामध्ये त्या म्हणजे ॲक्च्युली एका वुमेनचे काय टू साईड आणि तिच्या हजबंडचे स्पर्म्स कलेक्ट करून त्याचं फर्टिलायझेशन काय होतं, टेस्ट ट्यूबमध्ये केलं जातं आणि त्याचं इम्प्लांटेशन मात्र एम्ब्रियोचं इम्प्लांटेशन मात्र अनादर वुमेनच्या युटेरसमध्ये काय केलं जातं, केलं जातं. अनादर टाईप ऑफ और अनादर वुमेनमध्ये काय केलं जातं विच हॅव अ नॉर्मल युटेरस, जिचं युटेरस काय आहे, नॉर्मल आहे अशा वुमेन्समध्ये. सो सच वुमेन इन हुज uterus the embryo is implanted, that is called as a surrogate mother. आता ज्या वुमेनमध्ये या एम्ब्रियोचे इम्प्लांटेशन केलेलं आहे युटेरसमध्ये, सो दॅट वुमेन इज कॉल्ड ॲज अ सरोगेट मदर. त्या वुमेनला सरोगेट मदर असं म्हटलेलं आहे. नाव नेक्स्ट सी नेक्स्ट टेक्निक इज अ sperm bank or semen bank. Sperm bank or semen bank. So there are various problems in the sperm production as we mentioned earlier. In case of many males, बऱ्याच वेळेला बघा, आता आपण मगाशी डिस्कस केलं त्याप्रमाणे बऱ्याचशा मेन्समध्ये काय होतं, स्पर्म जे आहे काउंटिंग जे आहे किंवा स्पर्म प्रोडक्शन जे आहे तर ते दॅट टेक्स प्लेस व्हेरी लेस वन. अशा प्रकारे काय होतं, स्पर्म फॉर्मेशन प्रोडक्शनमध्ये समजा जर वेगळे प्रॉब्लेम जर येत असतील तर काय होतं बघा, सो ॲज टू हॅव द चिल्ड्रन इन केस ऑफ सच कपल्स, मग अशा वेळेस त्या कपल्सना त्यांचे ओन चिल्ड्रन्स होणं शक्य नसतं. सो ॲट दॅट केस आता यावेळी काय होतं बघा, वन न्यू कन्सेप्ट इज अरायझेस हिअर ऑफ द स्पर्म बँक. आता एक नवीन कन्सेप्ट इथं आलेली आहे, आपल्याला दिसून येतं की स्पर्म बँक ही एक कन्सेप्ट नवीन कन्सेप्ट आहे. सो दॅट हॅज बीन इंट्रोड्यूस्ड हिअर इन दिस कन्सेप्ट. काय आहे बघा हा कन्सेप्ट, धिस कन्सेप्ट इज सिमिलर टू दॅट ऑफ द ब्लड बँक. कशाशी सिमिलर आहे, हा ब्लड बँकेशी हा सिमिलर आहे. बिकॉज हिअर काय केलं जातं बघा, सीमेन इजॅक्युलेटेड बाय द डिझायर्ड मेन इज कलेक्टेड आफ्टर देअर थ्रू द फिजिकल अँड मेडिकल चेकअप अँड स्टोर्ड इन द स्पर्म बँक. याच्यामध्ये असं तो हेल्दी किंवा विदाउट डिसिजेस मेंटली फिजिकली काय आहे अशा काही टेस्ट चेकअप केले जातात आणि त्यांच्यामधलं जे सिमेन आहे विच इज इजॅक्युलेटेड बाय द डिझायर्ड मेन दॅट आर कलेक्टेड इन द स्पर्म बँक अँड ॲज पर द विश ऑफ अ नीडफुल कपल्स. आणि जशी एखाद्या कपलची काय असते गरज असते त्याप्रमाणे who side of the women of the concerned couple is fertilized by IVF technique using the semen from the sperm bank. जसं एखाद्या कपलना समजा जर त्या स्पर्मची गरज असेल तर अशा कपल्समध्ये काय केलं जातं बघा, तर ते स्पर्म जे आहेत त्या स्पर्म बँकमध्ये त्या स्पर्म आणि वुमेनमध्ये असणारे जे oocyte आहे यांचं काय होतं फर्टिलायझेशन करून आणलं जातं IVF टेक्निक थ्रू and resultant embryo is implanted in the uterus of the same woman. आता हा जो एम्ब्रियो तयार झालेला असतो तो मात्र त्याच वुमेनमध्ये काय केलं जातं त्याचं इम्प्लांटेशन केलं जातं. And name of the semen donor is strictly kept as secret as per the law. तर हे कायद्यानुसार जो सीमेन देणारा डोनर आहे त्याचं नाव मात्र काय केलं जातं सिक्रेट ठेवलं जातं. हे काय केलं जातं कुणालाही सांगितलं जात नाही. ओके, सो ऑल दीज थ्री आर मॉडर्न टेक्निक थ्रू विच
coupleless children have their own couples. Okay, now next see concept is twins. So twins माहिती असते तुम्हाला, twins म्हणजे जुळे होतात. So here see two embryos develop simultaneously in the same uterus and thus two offsprings are delivered simultaneously. ट्विन्स मध्ये काय होतं बघा, दोन एम्ब्रियो जे आहेत तर ते काय होतात, डेव्हलप होतात ॲट अ टाइम, म्हणजे एकाच वेळी एकाच युटेरसमध्ये, आणि दोन काय होतात ऑफस्प्रिंग्स तयार होत असतात and they are delivered simultaneously. So such offsprings are called as the twins. अशा ऑफस्प्रिंग्सना ट्विन्स असं म्हटलेलं आहे. Many couples have twins. बरेचसे कपल्स आहेत तर त्यांना काय होतात, ट्विन्स होतात. So there are two main types of the twins as monozygotic twins and dizygotic twins. ट्विन्सचे दोन टाइप्स आपल्याला सांगता येतील. फर्स्ट आहे मोनोझायगोटिक ट्विन्स आणि डायझायगोटिक ट्विन्स. असे काय आहेत दोन टाइप्स आपल्याला सांगता येतील. ओके, सी हियर मोनोझायगोटिक ट्विन्स आर फॉर्म्ड बाय सिंगल एम्ब्रियो. एका सिंगल एम्ब्रियो पासून मोनोझायगोटिक ट्विन्स तयार होतात ड्यूरिंग द अर्ली पिरियड ऑफ द एम्ब्रियोनिक डेव्हलपमेंट विदिन 8 days ऑफ द झायगोट फॉर्मेशन. आता हे कसं होतं बघा, अर्ली जी एम्ब्रियोनिक डेव्हलपमेंट असते म्हणजे झायगोट फॉर्मेशन नंतर 8च दिवसांच्या आतमध्ये. झायगोट फॉर्मेशन केव्हा होतं, युनियन ऑफ द मेल अँड फिमेल गॅमेट झाल्यानंतर झायगोट तयार होतो. तर हा झायगोट तयार होण्यापूर्वी विदिन 8 दिवस जे आहेत तर त्याच्यामध्ये 8 daysमध्ये काय होतं, ही जे आहे तर त्या अर्ली पिरियड ऑफ द एम्ब्रियोनिक डेव्हलपमेंटमध्ये द सेल्स ऑफ दॅट एम्ब्रियो डिवाइड्स इंटू 2 ग्रुप्स. त्याचे जे सेल्स आहेत त्या एम्ब्रियोचे 2 ग्रुप्समध्ये काय होतात, ते डिवाइड होतात. and these two groups as the two separate embryos, thus monozygotic twins are formed. आणि अशा प्रकारे ते जे दोन सेपरेट ग्रुप झालेले आहेत तर त्या दोन सेपरेट ग्रुप जे आहेत एम्ब्रियोचे तर ते काय होतात, दॅट आर डेव्हलप इनटू डिफरंट ऑफस्प्रिंग्स अँड दस दीज आर द मोनोझायगोटिक ट्विन्स. आणि ते काय आहेत, मोनोझायगोटिक ट्विन्स आहेत. Such twins are genetically exactly similar to each other. जेनेटिकली काय असतात, ते दोन्ही जे ट्विन्स आहेत म्हणजे जे हा जो ट्विन तयार झाला असतो दोन्ही ऑफस्प्रिंग जे आहेत तर ते काय आहेत, एक्झॅक्टली सिमिलर असतात जेनेटिकली. ड्यू टू धिस सच ट्विन्स आर एक्झॅक्टली सिमिलर इन देअर अपीअरन्स अँड द जेंडर अल्सो सेम. ज्यांच्यामध्ये अपीअरन्स म्हणजे पूर्ण जे दिसताना ते काय असतात, सेम दिसतात. त्यांचं जेंडर पण सेमच असतं म्हणजे एकतर बोथ विल बी आयदर बॉईज और बोथ विल बी आयदर गर्ल्स. दोन्ही मुली असू शकतील किंवा दोन्ही पण काय असतील, मुले असू शकतात. सो इन केस ऑफ मोनोझायगोटिक ट्विन्स इफ द एम्ब्रियोनिक सेल्स आर डिवायडेड इंटू 2 ग्रुप्स 8 days आफ्टर झायगोट फॉर्मेशन. आता बघा मोनोझायगोटिक जे ट्विन्स आहेत त्यांच्यामध्ये मात्र काय बघा, विदिन 8 days काय होतं, एम्ब्रियोनिक डेव्हलपमेंट अर्ली एम्ब्रियोनिक डेव्हलपमेंटमध्ये हा एम्ब्रियो 2 ग्रुप्समध्ये सेपरेट झाला तर काय होतात, हे एक्झॅक्टली सेम सिमिलर जेंडर असणारे, सिमिलर जेनेटिक मटेरियल असणारे, अपीअरन्स असणारे काय होतात, ट्विन्स तयार होत असतात. बट इफ धिस डिवायडेशन ऑफ द एम्ब्रियो इंटू 2 ग्रुप्स दॅट टेक्स प्लेस आफ्टर 8 days ऑफ द झायगोट फॉर्मेशन. So there is a high possibility of the formation of the conjoined twins. तर अशा वेळी मात्र काय होतं बघा, conjoined जे ट्विन्स आहेत ज्याला सयामीज ट्विन्स असं म्हटलं जातं असे काय होतात, तयार होतात. कुणाला म्हणायचं हे सयामीज ट्विन्स. सच ट्विन्स आर born with some body parts or joined to each other. अशा ट्विन्समध्ये त्यांचे काही बॉडी पार्ट जे आहेत म्हणजे हेडचा पार्ट असेल एकत्र जोडलेला आणि बाकीचा जो काय पार्ट आहे तर तो सेपरेट असेल किंवा मधला चेस्टचा पार्ट जो आहे तर तो जोडलेला असेल आणि बाकीचा हेड आणि बाकीचा जो पार्ट आहे तर तो सेपरेट असेल. तर असे काही बॉडी पार्ट जे आहेत दे आर जॉईन टू ईच अदर. सम ऑर्गन्स
हॉर्मोन्स आर कॉमन इन सच ट्विन्स. आणि अशा ट्विन्समध्ये तर त्या दोन्ही ट्विन्समध्ये काही ऑर्गन जे आहेत तर ते कॉमनली काय असतात प्रेझेंट असतात. सो दॅट ट्विन्स आर अ सॅमिश ट्विन्स. तर त्या ट्विन्सना सॅमिश ट्विन्स असं म्हटलं जातं. हे पण कसले आहेत मोनोझायगोटिक ट्विन्सच त्यांना म्हणू शकतो आपण. आता बघा ऑकेजनली काही वेळेस काय होतं बघा, 2 झायगोट्स आर रिलीज्ड फ्रॉम ओव्हरी ऑफ द वुमेन. काहीच वेळेस फक्त वुमेनच्या ओव्हरीमधून काय होतात 2 झायगोट जे आहेत तर ते काय होतात रिलीज, म्हणजे oocyte जे आहेत, सॉरी झायगोट नाही, oocyte जे आहेत तर ते काय होतात रिलीज होतात. अँड बोथ oocytes आर फर्टिलाइज्ड बाय 2 सेपरेट स्पर्म्स. आणि दोन्ही जे oocytes आहेत हे फर्टिलाइज होतात 2 वेगळ्या सेपरेट स्पर्म्समुळे आणि 2 झायगोट्स तयार होतात. सो देर आर 2 झायगोट्स आर फॉर्म्ड, 2 एम्ब्रियोज आर फॉर्म्ड फ्रॉम दोज 2 झायगोट्स. त्या 2 झायगोटपासून काय होणार आहेत 2 एम्ब्रियोज तयार होणार आहेत. अँड बोथ दीज 2 एम्ब्रियोज आर सेपरेटली इम्प्लांटेड इन द युटेरस. हे दोन्ही पण काय होतात युटेरसमध्ये सेपरेटली इम्प्लांट होतात. अँड दस डायझायगोटिक ट्विन्स आर डिलिव्हर्ड आफ्टर कम्प्लीटेड डेव्हलपमेंट. आता जेव्हा डेव्हलपमेंट कंप्लीट होते तर तेव्हा काय होतं ते डायझायगोटिक जे ट्विन्स आहेत असे यांना जे काय म्हणायचं डायझायगोटिक ट्विन्स हे काय होतात डिलिव्हर होतात. सो इन सच ट्विन्स आर जेनेटिकली डिफरंट. हे दोन्ही पण काय होऊ शकतं जेनेटिकली डिफरंट होतात कारण इथे काय झालं आहे 2 डिफरंट oocyteपासून 2 काय होतात झायगोट आणि एम्ब्रियो तयार झालेले आहेत. सो दीज आर जेनेटिकली डिफरंट ट्विन्स and they may be different gender. तर ते काय असू शकतात दोन्ही जेंडर्स त्यांच्यामध्ये वेगळे असू शकतात. म्हणजे एक बॉय एक दुसरा गर्ल असे त्यांच्यामध्ये हे ट्विन्स असू शकतात. सो these are the dizygotic twins. Okay, now reproductive health. See about the reproductive health. See about here a person that state of being physical, mental, social strongness that is called as a health. हेल्थ जे आहे तर ते तुम्ही शिकला याच्या आधी बघा. हेल्थ म्हणजे फक्त काय विदाऊट डिसिजेस असं आपण म्हणू शकत नाही. तो फिजिकली मेंटली आणि सोशली पण काय पाहिजे स्ट्रॉंगनेस पाहिजे त्याच्यामध्ये सुद्धा द हेल्थ. बट इन आवर कंट्री there seem to lack of awareness regarding to the reproductive health due to the various reasons. आपल्या भारतामध्ये म्हणजे आपल्या कंट्रीमध्ये मात्र काय आहे बघा जे रिप्रोडक्टिव्ह हेल्थ आहे तर दॅट सीम्स टू लॅक ऑफ द अवेअरनेस. तर पूर्णपणे जाणीवपूर्वक त्याच्याकडे लक्ष दिलं जात नाही. सो देर आर सम रिझन्स. त्याला काही कारणं आहेत लाईक अ सोशल कस्टम्स. काही सामाजिक काही कारणं असू शकतात. ट्रॅडिशन आहे परंपरा असतात. इलिटरसी म्हणजे त्याची माहिती नसते ज्ञान नसते त्याच्याबद्दल. शायनेस म्हणजे लाजणे एक्सेट्रा. ऑल दीज आर द रिझन. ड्यू टू दॅट देर इज अ समवॉट लेस अवेअरनेस अबाउट द रिप्रोडक्टिव्ह हेल्थ दॅट सीन इन आवर कंट्री. एस्पेशली देर इज सीम्स टू इन डिफरन्स टुवर्ड्स द रिप्रोडक्टिव्ह हेल्थ ऑफ द वुमेन. इथं स्पेशली काय होतं बघा एस्पेशली देर इज सीम टू द इनडिफरन्स टुवर्ड्स द रिप्रोडक्टिव्ह हेल्थ. आणि आपल्याला हा जे काय बघा त्याच्यामध्ये वुमेन्सच्या हे जे रिप्रोडक्टिव्ह हेल्थ आहे त्याच्यामध्ये तर आपल्याला खूपच याच्या दुर्लक्ष झाल्यासारखं आपल्याला वाटतं. सो हिअर सी ऑकरन्स ऑफ द मेन्स्ट्रुअल सायकल इज रिलेटेड विथ द रिप्रोडक्टिव्ह अँड ओव्हरऑल हेल्थ ऑफ वुमेन. जर मेन्स्ट्रुएशन सायकल जे आहे तर ती दॅट इज द रिपीटेड चेंजेस ऑकर्स इन द वुमेन रिप्रोडक्टिव्ह ऑर्गन्स और इन द वुमेन रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम अँड ओव्हरऑल द हेल्थ ऑफ द वुमेन. तर याच्यामध्ये हे सगळं कशाचे रिलेटेड आहे हे सगळं रिप्रोडक्टिव्ह जे हेल्थ आहे तर ते एकतर मेनली काय होतं वुमेन्समध्ये रिपीटेडली मेन्स्ट्रुअल
मेन्स्ट्रुअल सायकल होत असतात. Nowadays what happens, see, women are working as per with the men. आता काय होतात, वुमेन्स पण काय आहेत, मेन्स सोबतच काय होतात, काम करत आहेत. ड्यू टू दिस दे हॅव टू स्टे आउटडोर्स फॉर द होल डे. त्याच्यामुळे त्या दिवसभर काय होतात, बाहेर राहत असतात. ब्लिडिंग ऑकर्स ड्युरिंग द मेन्स्ट्रुअल सायकल. हे मेन्स्ट्रुअल सायकल जेव्हा होत असते तेव्हा ब्लिडिंग पण होत असतं. ड्यू टू दिस प्रायव्हेट ऑर्गन्स दॅट इज द जेनिटल्स that are need to maintain the clean time to time, otherwise there are maybe problems regarding to the reproductive health may arise. त्याच्याबद्दल अवेअरनेस असणं किंवा जे प्रायव्हेट ऑर्गन्स आहेत सो दे आर मेंटेन टू रिमेन और दॅट मेंटेन टू क्लीन time to time, so they may leads into the some reproductive problems. Some problems regarding the reproductive health may arise in men too. मेन्स मध्ये पण अशा प्रकारे काही रिप्रोडक्टिव्ह जे काय प्रॉब्लेम्स आहेत दॅट मे अरायझेस अँड इट इज इसेन्शियल टू मेंटेन द क्लिनलीनेस ऑफ देअर जेनिटल्स. मग अशा वेळेस त्यांचे जे जेनिटल्स आहेत सो that is must to make a clean, so to maintain the cleanliness of the genital organs are very much essential. So this is about the reproductive health. So all another part, next part one, do you know, so all that is a reduced part from the syllabus. So here we complete this chapter third chapter. So today's video we discussed about all these concepts or points, and today's exercise is complete exercise present on the page number 34 and 35. So this is about today's video.